नाजरीन, आज की ये बेहद ख़बर है, लिहाजा मैं आप तमाम नाजरीन से ख्वाहिश करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, सोचें और इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर करें और इस मसले को अवाम में बहस करें और बताएं कि जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से हुकूमत जो काम कर रही है उस पर मुल्क के मशहूर पॉलिटिकल प्रोमिनेंट एनालिस्ट डॉक्टर परिकाला प्रभाकर, जो हमारी बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट की निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने करनूल में वाक़ सिटीज़न अवेयरनेस फोरम यानी पौरुला चैतन्य वेदिका से खिताब करते हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ रियासतों में चलाया जा रहा है, अब वो आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश में भी चलाया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर परिकाला प्रभाकर ने अवाम को बेदार किया, वार्न किया, यानी कि इंतबाह दिया कि अगर ये SIR रियासत आंध्र प्रदेश में चलाया जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने अवाम से अपील की कि SIR के ख़िलाफ़ वो खड़े हों, क्योंकि SIR के आड़ में मरकज़ी हुकूमत अवाम से उनका वोट का हक़ निकाल लेना चाहती है। यानी वोट अगर आपके पास से निकाल लिया गया, वोट का हक़ अगर आपके पास से निकाल लिया गया तो कोई सियासतदान आपके घर तक आकर वोट नहीं पूछेगा, जिसकी वजह से ना आपको राशन कार्ड मिलेगा और ना ही आपको हेल्थ कार्ड मिलेगा और ना ही आपको दीगर सहूलियात जो हुकूमत की जानिब से दी जाती हैं वो मिलेंगी। लिहाजा एक सोची समझी साजिश के तहत मरकज़ी हुकूमत पूरे मुल्क में SIR कराई जा रही है। लिहाजा इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होने के लिए डॉक्टर परिकाला प्रभाकर ने करनूल की अवाम को, करनूल से पूरे रियासत आंध्र प्रदेश की अवाम को, स्टूडेंट्स को और दीगर एम्प्लॉइज़, रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ से खिताब करते हुए कहा कि SIR के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, वरना आने वाले दिनों में आपके पास वोट देने का हक़ नहीं होगा और नतीजा ये होगा कि आप दूसरे दर्जे के शहरी बनकर रह जाएंगे, जिसकी वजह से आप मुल्क में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देखें ताकि आपको समझ आए कि SIR क्या है। मैं फिर आपको बताता चलूँ, SIR के ख़िलाफ़ में मुल्क की मशहूर शख्सियत डॉक्टर परिकाला प्रभाकर ने करनूल पहुंचकर अवाम से ये खिताब किया और पौरु चैतन्य वेदिका की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। TGV कला क्षेत्र जो C कैंप सर्किल में वाक़ई है। मैं फिर से आपको अपील कर रहा हूँ कि वीडियो ये मुकम्मल देखें और अवाम तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि आपको मालूम हो कि SIR के तहत हुकूमत क्या करने जा रही है। आप देखिए ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह खादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। ఆ సమస్య యొక్క పర్యవసానాన్ని పూర్తిగా అనుభవించేటువంటి వారు పిల్లలు. మేముంటే మహా ఉంటే నాకు బ్రహ్మారెడ్డిగా చెప్పినట్టు మీరు 10 ఏళ్ళు ఉంటాం, 15 ఏళ్ళు ఉంటాం. ఆ తర్వాత ఈ దెబ్బలు పడేవన్నీ నేనే అంచేత ఎక్కువగా ఈ విషయాల మీద దృష్టి పెట్టాల్సింది మీరు. అందరూ చదువుకుంటాను కాదు, మీరందరూ చదువుకుంటారు కాబట్టి ఒక్క విషయం ఆలోచించండి. మీరందరూ చదువుకుంటారు కాబట్టి దేశంలో అందరూ చదువుకుంటారు మాత్రం అపోహలో ఉండదు. మీరు ఒకరు చదువుకుంటుంటే ఇవాళ దేశంలో సుమారు 10-15 మంది చదువుకుని నోచుకోవట్లేదు.
మీకు ఎంతో అంతో ఆదాయం మీ కుటుంబానికి ఉంది అనుకుంటుంటే దేశంలో ఉన్న అన్ని కుటుంబాలకి ఆదాయాలు ఉన్నాయి అని మాత్రం భ్రమలో ఉండద్దు. చాలా కుటుంబాలకి ఆదాయాలు లేవు. ఎంతో అంతో ఆదాయాలు ఉన్నటువంటి కుటుంబాలు కూడా నెమ్మదిగా పేదరికంలో పడిపోతున్నారు. మీకు ఎప్పుడైనా కాస్త అనారోగ్యం చేస్తే మీ తల్లిదండ్రులు, మీ అన్నగారు, లేకపోతే మరొకరు ఎవరు మిమ్మల్ని డాక్టర్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నారు, మీకు వైద్యం చేస్తున్నారు, మీరు మందులు వేసుకుంటున్నారు. మీకు వైద్యం దొరుకుతుంది కాబట్టి, మీ మందులు దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి దేశంలో అందరికీ మందులు దొరుకుతున్నాయి, వైద్యం దొరుకుతుంది మాత్రం అనుకోదు. వైద్యం దొరక్క, మందులు కొనుక్కోలేక, అనారోగ్యంతో అట్లాగే ఉండి చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ చివరికి మరణిస్తున్నటువంటి వారి సంఖ్య కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది దేశంలో. మీరు చదువుకుంటున్నారు, మీ అన్నలో, మీ అక్కలో, మీ మామయ్యలో మీలాగే చదువుకున్నారు ఇంతవరకు. వారు ఏదో ఒక ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నారు. మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి దేశంలో అందరూ ఉద్యోగాలు చేసుకుంటారు మాత్రం అనుకోరు. దేశంలో కోట్లాది మంది ఉద్యోగాలు లేక సతమతం అవుతున్నారు. ఈ పరిస్థితి ఇలా ఉండకూడదు. దేశంలో నాలాంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా బాగుండాలి, సంతోషంగా ఉండాలి, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండాలి, ఆత్మగౌరవంతో ఉండాలి, ఆదాయం కలిగి ఉండాలి, వృత్తి చేసుకుంటూ ఉండాలి, సమాజంలో గౌరవించబడుతూ ఉండాలి అని కోరుకుంటే మాత్రం ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం మరమ్మత్తు చేసుకోవాలి. మరమ్మత్తు చేసుకోకపోతే మాత్రం ఇప్పుడున్న పరిస్థితి కన్నా కూడా చాలా దారుణంగా పరిస్థితులు దేశంలో దిగజారిపోయేటటువంటి ప్రమాదం ఉంది. దయచేసి మీ వయసులో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఇక పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ. మనం ఇవాళ సమావేశం పెట్టుకున్నాం. ఇలాంటి సమావేశాలు ఎన్నాళ్ళు పెట్టుకోగలమో నాకైతే అమ్మ. ఎప్పటి నుంచో పెట్టుకుంటున్నాము, ఇవాళ పెట్టుకున్నాము, మళ్ళీ రేపు కూడా పెట్టుకుంటున్నాము ఓంకార్ గారు అనుకుంటున్నారేమో. ప్లీజ్, నేను మిమ్మల్ని బెదరగొట్టడానికి, ఎదరగొట్టడానికి చెప్పట్లేదు. దిస్ హ్యాపెన్స్. స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజు ఢిల్లీలో ఎర్రకోట బుర్జు మీద త్రివర్ణ పతాకం ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎగురుతుందో కూడా చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాను. కింద సంవత్సరం ఎగిరింది, అంతకుముందు ఎగిరింది, ఈ సంవత్సరం కూడా బహుశా ఎగురుతుంది. వచ్చే సంవత్సరం ఎగురుతుందా? ఎవరైనా ఖచ్చితంగా ఏవైనా సరే స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజు ఢిల్లీ ఎర్రకోట బురుజు మీద త్రివర్ణ పతాకమే ఎగురుతుంది అని గ్యారంటీ ఇవ్వగలరు నాకు? పరిస్థితి అలా లేదు. ఎందుకు లేదు? ఇది పెద్దవారు వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న. ఎందుకు
పరిస్థితులు అలా లేవు అని అంటే, నేను ఈ మాట నా మిత్రులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు, నువ్వు అన్నిటికీ ఇలాగే భయపడుతూ ఉంటావు, ఎక్కడైనా జరుగుతుంది కానీ భారతదేశంలో మాత్రం జరగదు. మన దేశం చాలా గొప్ప దేశం. ఇక్కడ నియంతృత్వం రాదు, ఇక్కడ ఫ్యాసిజం రాదు అని చెప్తూ ఉంటాను. నేను వారికి నా అనుభవం చెప్తాను. నా చిన్నప్పుడు, మీ వయసు ఉన్నప్పుడు నేను అనుకుంటూ ఉండేవాడిని, వింటూ ఉండేవాడిని. ఊళ్ళో మా పక్క వీధిలో ఒక ఆయన పోయేవాడు, మరణించేవాడు. మరో పక్క వీధిలో ఇంకొక ఆవిడ పోయేది. ఈయన తండ్రి పోయేవాడు, ఆ పిల్లడి తల్లి పోయేది. ఇంకొంచెం దూరంలో నాతో చదువుకున్న వాడు తాతగారు పోయేవాడు. నాకు అనిపించేది, వాళ్ళ నాన్న పోతాడు, వీళ్ళ అమ్మ పోతుంది, వాళ్ళ తాత పోతాడు. మా అమ్మ పోదు, మా నాన్న పోడు, మా తాత పోడు. నాకు జరగదు. ఒకరోజు మా నాన్న పోయాడు సడన్గా. అప్పుడు అనిపించింది, మనకు కూడా జరుగుతుంది. మన దేశంలో కూడా ఫ్యాసిజం వస్తుంది. చెప్పిరారు అంటే సంకేతాలు ఉన్నాయి. బ్రహ్మారెడ్డి గారు చెప్పగలరు, మా శ్రీధర్ గారు చెప్పగలరు, మా ఓంకార్ గారు చెప్పగలరు, మా జానీ భాషా గారు చెప్పగలరు. ఇదో సంకేతాలు, ఇదో సంకేతాలు. మనం నమ్మం, అలాగే చెప్తుంటాం వీళ్ళ. ఓ చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చెప్తాను మీకు. మీరు ఓ చిన్న గిన్నె తీసుకుని నీళ్లు పోసి, ఆ నీళ్లలో 2 కప్పలు పెట్టండి. 2 కప్పలు వేయండి. ఆ గిన్నె తీసుకెళ్ళి పొయ్యి మీద పెట్టండి. పొయ్యి వెలిగించండి. నెమ్మదిగా వేడెక్కుతుంది కదా. ఒక కప్ప, ఆ కప్ప పేరు పరకాల ప్రభాకర్. ఈ పరకాల ప్రభాకర్ అనే కప్ప అంటుంది, ఇంకో కప్ప పేరేమో మా శ్రీధర్ గారు. శ్రీధర్ ఏదో ప్రమాదంగా ఉంది, నీళ్ళు వేడెక్కుతున్నాయి, చచ్చిపోతామేమో అంటారు. ఏది? ఈ పరకాల ప్రభాకర్ అనే కప్ప. శ్రీధర్ కప్ప, అన్నిటికీ ఇలాగే, అన్ని నెగిటివ్, నీకు ఎంత బాగుంది, చక్కగా ఉంది కదా, ఇందాక చల్లగా ఉంది, ఇప్పుడు కొంచెం వేడిగా ఉంది, మంచిగా ఉంది, బాగుంది. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అంటున్నారు, ప్రపంచంలో మన 4వ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటున్నారు, 8.2 వృద్ధి రేట్ అంటున్నారు, మనం విశ్వగురు అంటున్నారు. ఖచ్చితంగా బాగుంది కదా. మళ్ళీ కాసేపు ఇంకొంచెం వేడికి మళ్ళీ ఈ పరకాల ప్రభాకర్ అనే కప్ప, ప్రమాదం ఏదో ప్రమాదంగా ఉంది, వేడికిపోతుంది. అది ఉడక అలాగే అంటారు. మనం ఎంత బ్రహ్మాండాన్ని ప్రకటిస్తాల్సింది. మనం రోడ్లు చూసేవి ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు, ఇదివరకు ఎలా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి? మంచి మంచి రోడ్లు. ఇక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ ఎలాంటి ఇదివరకేమో మా ఓంకార్ గారు చెప్పారు 5 గంటలు 6 గంటలు పట్టింది, 3 గంటలు 4 గంటలు వచ్చేస్తుంది. బాగా వస్తున్నాయి, మంచి అభివృద్ధి జరిగిపోతుంది. ఇంత దూరం ఉందా? మళ్ళీ కాసేపు నాకు ఇంకా వేడెక్కి, మళ్ళీ ఏదో ప్రమాదంగా ఉంది, వేడెక్కిపోతాం. లేదు, మనం మొన్నేమో బ్రిటన్ అధిగమించాం, నిన్న జపాన్ కూడా అధిగమించాం. రేపొద్దున్న
జర్మనీని కూడా అధిగమించేసి, చైనాని అధిగమించేసి అమెరికా దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం. అమెరికా మన కాళ్ళు మొక్కే రోజు వచ్చేస్తుంది, కంగారు పడకు నువ్వు అని చెప్తారు. ఇట్లా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఇద్దరం కలిసి మాడిపోతాం. నేను మాడిపోతాను, మా శ్రీధర్ గారు కూడా మాడిపోతాను. అలా కాకుండా మా 2 కప్పల్ని వేడివేడిగా ఉన్న నీళ్ళలో వేసామనుకోండి, మీ ఇద్దరం ఒక్కసారి గెలిచేస్తాం దాన్ని బయటికి, అంతే కదా. అంచేత ఇదివరకు ఫాసిజాన్ని కానీ నియంతృత్వాన్ని కానీ తీసుకొచ్చేటువంటి వాళ్ళు అర్ధరాత్రి ఒక ప్రకటన చేసేవాడు, రేపటి నుంచి దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉండదు, పార్లమెంట్ ఉండదు, ప్రధానమంత్రి, అధ్యక్షుడు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, మిగతా వాళ్ళు జడ్జీలు అందరిని అరెస్ట్ చేసేసాము, మీకు హక్కులు అనేవి ఉండవు, కొన్నాళ్ళు ఈ దేశాన్ని మేమే పరిపాలించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నీ చక్కబెట్టి మళ్ళీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని పునరుద్ధరించడానికి మేము ఎన్నికలు పెడతాము, అప్పటి వరకు మీరు జాగ్రత్తగా క్రమశిక్షణతో ఉండండి అని ఒక సైనిక ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేవని చెప్పి ఒక జనరల్ గారు, ఒక ఫీల్డ్ మార్షల్ ఎవరో ఒక ప్రకటన చేస్తారు, రేడియో స్టేషన్లోకి వెళ్ళు, టెలివిజన్ స్టేషన్లోకి వెళ్ళు, అంతే అయిపోయింది. ఇది అలా అయ్యేది, చాలా అయ్యింది. ఆఫ్రికాలో అయ్యింది, లాటిన్ అమెరికాలో అయ్యింది, ఏషియాలో అయ్యింది, మన పక్క దేశాల్లో అయ్యింది, అనేక చోట్ల అయ్యింది. మన దేశంలో కూడా ఒకసారి అలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది. అర్ధరాత్రి ఇప్పుడు అర్ధరాత్రి ఏం జరగట్లేదండి, అంత పట్టపగలే జరుగుతుంది, మన కళ్ళది కూడా జరుగుతుంది. మామూలు జరుగుతుంది, మనకి జరుగుతున్నట్టు కూడా తెలియకుండా జరుగుతూ ఉంటుంది. మన జేబు కొట్టేస్తున్నా మనకి తెలియదు, అవునా? ప్రమాదం ముంచుకొస్తున్నా కూడా మనకి తెలియకుండా. ప్రమాదం ముంచుకొస్తూ ఉంటే తెలియకుండా ఎలా ఉంటుంది? నేను చెప్తాను మీకు. మీ ఊళ్ళో పెట్రోల్ ఎంతండి? పెట్రోల్ మీ ఊళ్ళో ఎంత లీటర్? 110. బాగుంది కదా, బాగుందా? 70 నుంచి 71 అయిందనుకోండి, పర్వాలేదు. 72 అయింది పర్వాలేదు, 3 అయిందంటే పర్వాలేదు, 4 అయిందంటే పర్వాలేదు. 5, 6, 7, 8, 80, 81, 82, 90, 91, 92, అవి 100 అయిపోయింది. 100 అయిపోయింది పర్వాలేదు. 102, 102, 102, 103, 104 పర్వాలేదు. వెచ్చగా ఉంది. డాలర్ ఎంత అండి? 92. ఎందుకు మళ్ళీ చిల్లర అలాగే ఇలా అంటారు? 92. 70 అయిపోతుంది, భయపడి వాళ్ళు 80 అయిపోతుంది, 80 అయిపోతుంది, భయపడి వాళ్ళు 90 అయిపోతుంది, భయపడి వాళ్ళు 90 దాటిపోయినా కూడా ఏం మాట్లాడలేదు. అలవాటు అయిపోయింది కదా, అలవాటైపోయిందా లేదా? అలవాటైపోయిందా? గ్యాస్ సిలిండర్ అలవాటైపోయిందా? మణిపూర్లో ఏం జరుగుతుందో అలవాటైపోయిందా? అయిపోయిందా లేదా? ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి, అలవాటైపోయిందా? రోడ్డు ఎక్కుతున్నామా? ఎక్కట్లేదు. మన పార్లమెంట్లో 147 మందిని ఎంపీని సస్పెండ్ చేసి ఒక 12-13 బిల్లులు పాస్ చేసే బాగానే ఉందా? మణిపూర్లో ఇవాళ మణిపూర్ తగలబడ్డ మొదలుపెట్టి ఎన్నాళ్ళైందండి? 2 ఏళ్ళు అయిందా? అలవాటైపోయిందా లేదా? మణిపూర్లో నడివీధుల్లో నగ్నం చేసి 2 ఆడవారిని ఊరేగించి తరిమి చేశారు. మనం ఒకసారి ఒక్కరోజు కంగారు పడ్డాం, తిట్టుకున్నాం, ఏంటి గొడవ అనుకున్నాం, మర్చిపోయామా లేదా? గుర్తుందా? చెప్పండి, గుర్తుందా లేదా? మర్చిపోయాం కదా, మామూలు అయిపోయిందా? అంచేత ఇవాళ ఫ్యాసిజం కొత్త టెక్నిక్ ఏంటంటే మనకి ఫ్యాసిజాన్ని నెమ్మదిగా అలవాటు చేయడం. ఇది ఫ్యాసిజం అనేటువంటి స్పృహ కూడా లేకుండా చేయడం, ఇది నియంతృత్వం అనేటువంటి విషయం కూడా మనకు తెలియకుండా చేయడం. ఎంత తెలియకుండా చేయడం అంటే ఇవాళ
దేశంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని పెద్ద పెద్ద తలకాయి పండిపోయినటువంటి రాజకీయ పండితులు దీని మీద కుస్తీలు పడుతుంది. ఇది ఫ్యాసిజమా, నియో ఫ్యాసిజమా, ఇది నియంతృత్వమా, నేతృత్వం కాదా, ఇంకా ఫ్యాసిజంలో రావాలా, రాలేదా, వచ్చిందా తెలియట్లేదండి. ఏముందో ఇక్కడ తెలియట్లేదు. దీని గురించి కుస్తీలు పడాల్సిన అవసరం ఏముంది అంటే అటువంటి డైలమాలోకి మనల్ని నెట్టేసేటటువంటి ఒక కొత్త టెక్నిక్ ఇవాళ మన దేశంలో జరుగుతుందా లేదా? ఇన్ని జరుగుతుంటే ఒక్కళ్ళు రోడ్డు మీద రారండి. ఒక్కళ్ళు రాదు రోడ్డు మీద. రోడ్డు మీద తీసుకురావాలంటే తల ప్రాణం తోక్కొచ్చింది. మీ తల ప్రాణం తోక్కొచ్చి కూడా రావట్లేదు. వస్తున్నారా? మొన్న ఓంకర్ గారు నేను ఒక పెద్ద మనిషిని కలిశారండి. దేశంలో ఇంత దారుణాలు జరుగుతున్నాయి. మన లేబర్ కోడ్ వచ్చింది, లేబర్ బిల్స్ ఎంత దారుణంగా ఉందండి అన్న. చాలా దారుణంగా ఉంది ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నాడు. మరి ఈయన నిరసన రావట్లేదు ఏంటి? ఇలాంటిది ఏదైనా ఎదురు జరుగుంటే దేశం అట్టుడికి పోయేది కదా. ఎవరు కదలట్లేదు ఏంటి, బయటకు రావట్లేదు ఏంటి? ఆయన నా వంక ఒక చిరునవ్వు నవ్వుతూ చూశారు. ఏమిటంటే నవ్వుతారేంటన్నా, నేను ఈ లేబర్ కోడ్ బిల్ని ఏకిపారేశాను. ఏకిపారేశానండి. ఎక్కడండి? నువ్వు నన్ను ఫేస్బుక్లో ఫాలో అవ్వట్లేదా అడిగాడు. ఆయన ఫేస్బుక్లో ఈ లేబర్ కోడ్ని ఏకిపారేశాడు. నేను ఇంకా అనుకున్నాను ఒక 10,000 మందితో ఎవరు ఊరికి జరిపోయారు, మిస్ అయిపోయాము అనుకున్నాను నేను. కాదు, ఆయన 10,000 మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. ఆయన ఏమంటే సరిపోయింది అంటున్నాడు. సో ఇవాళ మనం అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం. ముందు మనం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నామో గుర్తించాలి. మన శ్రీధర్ గారు ఇందాక మనకి ఎస్ఐఆర్లో ఏం జరుగుతుందో చెప్పారు. చాలా వివరాలు ఉన్నాయి. మీకు క్లుప్తంగా చెప్తాను ఏం జరుగుతుంది. ఇవాళ దేశంలో ఓట్లని తొలగిస్తున్నారు. శ్రీధర్ గారు అమర్త్య సేన్ గురించి చెప్పారు. రిటైర్ అయిపోయిన నేవల్ చీఫ్ గోవాలో ఉంటారు. ఆయన భార్యని రమ్మన్నారు. భారతదేశ నౌకాదళ అధిపతిగా పనిచేసి పదవి విరమణ చేసినటువంటి వారిని నువ్వు భారతీయుడిగా కాదు నిరూపించుకోమని అడుగుతున్నారు. ఆయన భార్యని. ఇద్దరు 80 పడిలో ఉన్నారు. ఇద్దరు 80 పడిలో ఉన్నటువంటి వారిని ఇద్దరిని ఒకే రోజు పిలవకుండా ఆవిడ ఒకరోజు ఈయన ఒకరోజు పిలిచారు. 2 ట్రిప్పులు వేయాలి. ఇద్దరు వెళ్ళాలి కదా, తప్ప ఏడిపించి తిరిగేస్తున్నారు. సరే, వాళ్ళేదో అమర్త్య సేన్ పెద్ద ఆయన, నోబెల్ ప్రైజ్, భారతదేశానికి నోబెల్ ప్రైజ్ తెచ్చినటువంటి ఆయన కొన్ని దశాబ్దాలుగా విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాల్లో చాలా ప్రముఖమైనటువంటి విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఆచార్యుడిగా పనిచేస్తున్నప్పుడు కూడా ఇవాళ వరకు భారతదేశ పౌరసత్వాన్ని వదలకుండా నేను భారతీయుడిని అని చెప్పుకుంటూ తిరుగుతూ వెళుతున్నటువంటి మనిషిని నువ్వు భారతీయుడిగా కాదా నిరూపించుకోమని అడిగేటువంటి పరిస్థితి వచ్చేసినాం. ఆయన ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా కూడా ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయంటే ఖచ్చితంగా భారతదేశ పౌరసత్వం ఉంది కాబట్టి నేను భారతీయుడిగా కొనసాగాలని నిర్ణయించుకున్నాను కాబట్టి వచ్చి భారతదేశంలో ఓటు వేసి వెళ్ళేటటువంటి అమర్త్య సేన్ని నిరూపించుకో అని అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. సరే,
ఏదో పెద్ద ఆయన అడిగారు అనుకుందాం, పక్కన పెడదాం. పెద్ద వీళ్ళకి తెలుసో తెలియదు అసలు ఆయన ఆయన అమర్చ చేశారంటే ఆయనకు నోబెల్ బహుమతి వచ్చింది, ఆయన పెద్ద పండితుడు అని తెలుసో కూడా తెలియదు నాకు. పోని వదిలేద్దామండి. ఇప్పుడు బెంగాల్లో ఎస్ఐఆర్ జరుగుతోంది. మీరు ఇందాక ఎంపీ గారి గురించి చెప్పారు. అంతకన్నా దారుణం ఏంటంటే, లేదా అంతే దారుణం ఏంటంటే, ఇప్పుడు బెంగాల్ మంత్రిమండలిలో సభ్యురాలుగా ఉన్నటువంటి ఒక మంత్రి గారిని, వారిని వచ్చి నిరూపించుకోమని, అంటే ఇవాళ ఇవాళ మంత్రిగా ఉంది ఆవిడని వచ్చి నిరూపించుకోమంటారండి. ఇలా నిరూపించుకొని చెప్పడం నుంచి ఇప్పటి వరకు 9 రాష్ట్రాలు 3 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఓటర్ల సంఖ్యలో నుంచి సుమారుగా 6.5 కోట్ల ఓటర్లని తొలగించి పెట్టి నిరూపించుకోరంటున్నారు. 6.5 కోట్లు. 6.5 కోట్లు అంటే పిల్లలు మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. మొత్తం ప్రపంచంలో 6.5 కోట్లు జనాభా కలిగినటువంటి దేశాలు ప్రపంచ దేశాలలో 85%. 85% of the countries in the world have either 6.5 crores or less. అంటే ఎన్ని దేశాలు ఈ దేశంలో తీసిపారేస్తారు చూడండి. కొన్ని దేశాలు ఈ 6.5 కోట్ల మందిని కనుక ఎన్నికల జాబితాలోంచి, ఓటర్ల జాబితాలోంచి తీసేస్తే ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ రిమూవింగ్ ఫ్రమ్ కంట్రీస్. దాట్ ఈస్ ద స్కేల్. ఏం కారణం చెప్పి తీస్తున్నారంటే వీళ్ళు చనిపోయారనో, ఇక్కడ ఉండట్లేదనో, లేదు వీళ్ళ డూప్లికేషనో, వాళ్ళు ఒక చిన్న కోడ్ పెట్టారండి, SADD అని, షిఫ్టెడ్, యాబ్సెంట్, డెడ్, డూప్లికేట్. షిఫ్ట్ అయ్యారు, ఇక్కడ ఉండట్లేదు, చనిపోయారు, లేదు ఒకే పేరు చాలా చోట్ల ఉంది. ఇది క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే. అయితే బీహార్లో ఏం జరిగిందో ఒకసారి మనం చూసుకుంటే, ఇప్పుడు ఈ 9 రాష్ట్రాలు 3 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఏం జరుగుతుందో చూసుకుంటే, నిజంగా వీళ్ళు దీనికోసమే ఈ SIRని పెట్టారా, లేదు దీనికి వెనకాల మరేదైనా ఉద్దేశం ఉందా అనేది నాకు చాలా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది. నేను అది కూడా కొంచెం క్లుప్తంగా చెప్తాను. బీహార్లో SIR చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రకటించినటువంటి జాబితాలో కొన్ని చాలా విచిత్రమైనటువంటి కనపడ్డాయండి. అందులో ఒక నియోజకవర్గంలో ఒకే ఇంట్లో 509 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. 509 మంది ఓటర్లు ఉన్నటువంటి ఇల్లు ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని సహజంగానే ఎవరికైనా ఆ జిజ్ఞాస కలుగుతుంది. అసలు ఎలా ఉంది, ఏమిటి ఇల్లు ఏమిటి, అసలు పెద్ద మహల, మీకు పెద్ద కోటలో కూడా 500 మంది 509 మంది ఉండరు. అది పైగా ఆ ఒకే ఇంట్లో 509 మంది అన్ని కులాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళు, అన్ని మతాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళు, అన్ని వయసులకు చెందినటువంటి వాళ్ళు, అన్ని భాషలు మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు, అన్ని ప్రాంతాలు, అంటే ఒక మినీ ఇండియా బీహార్లో ఒక ఊర్లో ఒక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఒక ఇంట్లో ఉన్నారు. అది టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ కదండి మామూలుగా కదా. సరే నాలాంటి వాడు ఎలా ఉంటుంది కానీ వెళ్ళాడు. వెళితే అక్కడ ఇల్లు లేదండి, ఇల్లే లేదు.
509 మంది రిజిస్టర్ అయి ఉన్నటువంటి ఇంటిలో ఎలా ఉందో చూద్దాం వెళితే ఆ